اور یہ نفل میرے نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کی نسبت سے ملے ہوئے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو 13.5 صدیاں ہو گئی ہیں، اور 13.5 صدیوں سے لوگوں نے اس نفل کو پڑھا، آزمایا، پایا۔ السلام علیکم۔ اور یہ جو نفل آپ کو ملے ہیں کن فیکون کے نفل، کاغذ آپ کے پاس ہے نا؟ نہیں ہے تو آپ لے لیں۔ یہ وہ نفل ہیں کہ جو دنیا کی کوئی ناممکن چیز ہے اور دنیا کا کوئی بندہ کہتا ہے کہ اب یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ نفل امام شافعی کے ہاں میں گیا، قاہرہ میں، مصر میں، یہ نفل امام شافعی کو حضرت خضر علیہ السلام نے دیے۔ میں نے وہاں جا کے بڑی باتیں کی، میں نے کہا اللہ تو ہی پہنچائے گا، میں نے کون سا کہا ہے کہ میں کشف القبور جانتا ہوں، میں نے کون سا کہا ہے کہ میں مردوں سے میتوں سے باتیں کرنا جانتا ہوں، میں نے کون سے دعوے کیے ہیں؟ بڑی باتیں کی، خاموش باتیں کی۔ اللہ کے نیک بندوں سے باتیں کی جاتی ہیں، اور میں اللہ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تو پہنچا دے گا اپنے بندے تک۔ یہ اللہ کے خزانوں سے منوانے کے لیے، یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے عجب چیز ہے۔ کچھ دن پہلے ہمارے ایک مخلص نے اس کی یاد دہانی کرائی، مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے تو کسی دور میں یہ نفل پڑھتا تھا۔ جو ان پڑھ بندہ ہوتا ہے نا، اسے ایک ہی وظیفہ آتا ہے، وہ ساری زندگی اسی ایک کو پڑھتا ہے، 2-4 کتابیں پڑھا ہوا، پھر اس کے پاس اعمال کی مشقیں ہوں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں کہ یہ بھی زندگی میں کبھی میری شامل تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا، اس نے بتایا، میں نے کہا اس میں ربنا آتنا بھی ہے؟ ہاں ہے۔ اوہو، یہ تو میں پڑھتا رہا ہوں، اور اس کے تو میں نے جلوے آنکھوں سے دیکھے، اس کے کمالات، اس کی تاثیر، اس کی برکات۔ ایک واقعہ سنا، ایک گھر میں گیا میں، مجھ سے کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئیں، دعا فرما دیں۔ ہماری نسبت حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان نبوت تھے، ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے، کبھی ہمارے گھر آئے، بار بار کہتے تھے۔ ایک دم میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، اور مجھے پتا تھا کہ ان کے گھر میں بہت غربت ہے، تنگ دستی ہے، بہت زیادہ۔ تو 2 چارپائیاں پڑی تھی گھر میں، ایک پہ تو گھر والے بیٹھے تھے، اور ایک چارپائی پہ چادر بچھی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا نا، میں بیٹھا نا تو میں چارپائی کے اندر چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا اس کا بان ٹوٹا ہوا تھا، اس میں جگہ جگہ گڑھے تھے، چارپائی کے پار تو نہ نکلا لیکن چارپائی میں دھنس گیا۔ مجھ سے کہنے لگے آپ دعا کر دیں، ان کو کوئی نفل پڑھ رہے ہیں، میری بات سن لیں، کاغذ تو آپ کے پاس ہے۔ انہوں نے نفل پڑھنا شروع کر دیا، کاغذ، انہوں نے کہا تو چھوڑ اپنی تقریر ختم کر، میں نفل پڑھ لوں۔ میں نے کہا میں دعا کروں گا، دعا کر دے، میں دعا کروں۔ اور میں نے ان سے عرض کیا میں ایک نفل دیتا ہوں، 2-3 دنوں سے، یہ 2 دنوں سے غالباً، یہ بات 2 دن پہلے ہوئی ہے شاید، اندازہ ہے، اور وہ مجھے ساری کڑیاں ملنا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا میں نفل دوں گا، آپ سارے گھر والے پڑھیں، اور پھر اس نفل کے لیے میں نے انہیں 10 منٹ دیے، اندازہ 10-15 منٹ دیے، اس کے فائدے، اس کے نفع، اس کے کمالات، اس کی تاثیر اور اس کی برکات میں نے انہیں بتایا۔ ان کے بڑے وہ تھے، وہ کہتے تھے جیسلمیر سے، راجستھان سے ہمارے بڑے کورا لٹھا لا کے یہاں دھوتے تھے،
धोने के बाद वो बिल्कुल सफेद लट्ठा बन जाता था, लाजवाब। और फिर हमारी बड़ी दुकान होती थी फलां जगह, उस दुकान को उजड़ा मैंने देखा है, उजड़ा देखा है अपने बचपन में। और वो 4 आने 6 आने मीटर नहीं गज बिकता था, 4 आने 6 आने गज। जबकि उस दौर में आम कपड़ा जो था आना, सवा आने, 1.5 आने गज बिकता था, और ये 4 आने 6 आने गज बिकता था। और हमारे पास गोदाम भरे हुए होते थे, कोठे भरे, लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, कोठे, कमरे भरे होते थे। ऊंटों के ऊंट लदे आते थे, ऊंटों की लाइनें आती थी, कोरा लट्ठा आता था। और फिर कहा हमारे यहां क्या होता था, चारपाई के नीचे सारे नोट बिछा देते थे। नोट बिछा के 100 वाला नोट होता था बड़ा, नोट बिछा के ऊपर गद्दा बिछा देते थे, फिर नोट बिछाते थे, फिर गद्दा बिछाते थे, फिर नोट, और ऊपर चारपाई पे जो है वो चादर बिछा देते थे। आम बंदा समझता था चारपाई है, उस पे बेडशीट गद्दे बिछे हुए हैं, जबकि उसके नीचे सारे नोट होते थे। नोट कहां रखें, बैंकों का उमूमी मिजाज नहीं था, कहां रखें, संभाले कहां। चारपाइयों के ऊपर हमारे नोट बिछे हुए होते थे। या फिर ऐसा होता था हमारे घर में घड़े पड़े होते थे, घड़ों के ऊपर मिट्टी के ढकने होते थे, और ऐसे महसूस, घड़ौंची होती थी घड़ों की, लकड़ी की बनी हुई, जिससे घड़े, ऐसे महसूस होता था ये पानी के घड़े हैं। वो घड़े सारे नोट से भरे हुए होते थे या चांदी वाले सिक्कों से भरे हुए होते थे, चांदी वाली अशरफियों से भरे हुए होते थे। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, सूरज के साए ढलते बढ़ते, हाँ ये दुनिया है 2-4 दिनों की, अंत कोई ना पाए। दौलत दुनिया रूप जवानी, ढलते बढ़ते साए। दौलत दुनिया रूप जवानी, ढलते बढ़ते साए। ये दुनिया है 2-4 दिनों की, अंत कोई ना पाए। बस फिर गुर्बत और फक्र की इंतहा मैंने देखी। और वो जो कह रहे थे कि दौलत है, ये मैंने अपने बड़ों से सुना और उसके आसार भी देखे, वो सच कह रहे थे। फिर वो बैत हो गए। फिर उनका तकाजा था कभी आप आके हमारे घर दुआ कर दें। कई अरसा रहा, जिंदगी की मसरूफियत ने फुर्सत न दी। मैं गया ना तो उस घर में कुछ नहीं था। एक चारपाई थी जिसपे वो बैठे थे, उस पे कोई चादर नहीं बिछी हुई थी, और एक चारपाई जिसमें मैं बैठा, और बैठते ही मैं धंस गया। मैंने महसूस ना होने दिया, मैं फिर पांची पे बैठ गया सीधा होके। उसके अलावा बैठने की जगह ही नहीं थी। एक उरूज ये था और एक सवाल ये है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको अगर मैं नफिल देता हूं और दुआ देता हूं, आप वो पढ़ें, फिर इस नफिल के फजाइल, इसकी बरकत, इसके कमालात मैंने उन्हें बताए कि आप ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह गैब से बरकतों के दरवाजे। 3 बेटियां थी, एक की उम्र 42 साल, एक की 39 साल, एक की तकरीबन 35 साल, बेटों की कोई शादियां नहीं, घर ऐसे उजड़ा हुआ। और वो क्या लगाती थी, ये उसे कनारी कहते थे। दुपट्टों के ऊपर पहले एक सुनहरे रंग की लैस लगती थी दुल्हनों के लिए, दुल्हन के जोड़े सजाए जाते थे, वो खवातीन वो लगाती थी। लगाते लगाते उनकी नजरें खत्म हो गई। सुई का काम था, बारीक सुई का काम था, उनकी नजरें खत्म हो गई, उनके बाल सफेद हो गए, उनके हाथ छिद गए। बस वही था घर का दाल दलिया और कुछ नहीं था। ये जो नफिल मैंने दिए, आज आपको ये कुन फयकुन शब जुमा के नफिल में आपको दे रहा हूं, और खसूसी उसको छपवाया है और आज ही छपवा के ये आप हजरात को दिया है। ये नफिल दिया है और मैंने इनसे कहा देखो जल्दी ना करना, ये 100 नफिल पढ़ने हैं।
जितने दिनों में पूरा कर लें। 100 पढ़ने, रोज 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 1 पढ़ें, पर पढ़ें ऐसे कि जैसे पहले और आखिरी दफा पढ़ रहे हैं। बस ये मेरा लफ्ज मुझे नशीन रहे। इस लफ्ज को दोहराएं, पहला आखिरी दफा। तवज्जो, यकीन, ध्यान, गिड़गिड़ा के, साइल मोहताज बन के, भिखारी बन के, मंगता बन के, मंगता पढ़े ऐसे कि जैसे कोई पहले और आखिरी दफा पढ़ ले। उन्हें यह नफिल मैंने लिख के दे दी है कि आप पढ़ें। असल में जब बंदे में सच्ची तलब हो, सच्ची तड़प हो, सच्चा जज्बा हो, तो फिर वो बात को फौरन लेता है और बात को 100% लेता है और यकीन से लेता है, एतकाद से लेता है, एतमाद से लेता है। फिर दिल में अगर कोई शक, वसवसे, बदगुमानियां आए भी उनको ना रास्ता देता है, ना जगह देता है, सब बदगुमानियां, वसवसे दिल से निकाल देता है। इसको नेट पे डाल दिए, नेट पे डाल दें फौरन इस कागज को, लोग इंतजार करेंगे, अभी डाल दें। तो दिल में यकीन से लेता है। उन्होंने ऐसे किया। मैंने कई लोगों को बताया, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं, कई लोगों को बताया। कुछ ने इसको यकीन से लिया और जिसने भी यकीन से लिया, मैंने उसकी जिंदगी में इसके नताइज देखे। अब सुने कुदरत ने क्या निजाम बनाया। कुदरत ने वो न चोले, ये कमीजें, कढ़ाइयां करते थे और कढ़ाई करके कमीज, मलमल के कमीजें होती ना, मलमल के चोले कमीजें, ये कढ़ाइयां करके ये बाहरले मुल्क जाते थे। तो वो जाता था, उनका बेटा कराची में जाके बेचता था और कराची के उमरा और बाहरले मुल्क वो जाते थे। हाथ का काम, जैसे हैंडीक्राफ्ट कहते हैं क्या, वो गया कराची में, चंद महीने उन्होंने ये अमल किया, कुछ अरसा किया, कराची में किया। अब कुदरत देखें कैसे रास्ते खोलती है। रास्ते पल में बंद हो जाएं, रास्ते पल में खुले, कुदरत रास्ते। वही बंदा जो उनसे वो सिले हुए, कढ़े हुए कपड़े लेता था, वो एक दफा कहने लगा कि अगर आपको मैं कुछ मशीनें लेकर दे दूं और आप ये काम मशीनों से कर दें, खूबसूरत भी होगा और काम भी तेज होगा। हम पैसे आपस में काटते रहेंगे। कराची का कोई सेठ था, तय हो गया, उस पैक करा के ट्रेन के जरिए भिजवा दी। घर में 2 कमरे थे, एक कमरे में मशीनें लगा ली। अब मेरे पास आया कि मशीनें लगाई हैं, बिजली का मीटर लेना है, घर से बिजली कट चुकी थी, बिजली का मीटर लेना है, फलां बंदा आपका ताल्लुक वाला है। मैंने कहा मैं उससे कह दूंगा। उससे कह दिया, बिजली का मीटर लग गया। बस वो बिजली का मीटर तार नहीं आई थी, वो रेस की तार आई थी, वो तवंगरी की तार आई थी, वो दौलत की तार आई थी, वो उरूज और कमाल की तार आई थी। वो तार नहीं आई थी, बस वो मीटर कोई और चीज का लगा था, बज़ाहिर बिजली का मीटर लगा था। क्यों? इस नफिल को 100 नफिल मान लिए और इस नफिल को पढ़ के जो अल्लाह का दरवाजा खटखटाया जाता है वो खुलता ही खुलता है और 100% खुलता है। बस को यकीन, दर्द, गम वाला खुलवाने वाला हो, कोई यकीन, दर्द और गम वाला हो। बस फिर कुदरत का क्या निजाम चला। बेटियों की शादियां यूं हुई तो उन्होंने कहा कोई हमें जहेज की जरूरत नहीं है, हमें तो आप जैसे शरीफ लोग चाहिए थे। बेटों की शादियां हो गई। कुछ अरसे के बाद मुझसे कहने लगा हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कह रहे हम घर बेच रहे हैं और हम कराची जा रहे हैं, सारे आपसे दुआ कराने आए हैं। सारे आ गए मेरे पास। क्यों? कहने लगे कराची में एक बड़ा बंगला ले लिए हैं,
اور مجھے نام بھی بتایا تھا، پتہ نہیں نام مجھے نہیں آتا. لینڈ آتا تھا آگے، لینڈ آتا تھا، پتہ نہیں کیا ہے آگے، اس سوسائٹی کے آگے لینڈ آتا تھا. ہاں باتھ آئی لینڈ، اچھا ہاں یہی تھا غالباً. ہم نے وہاں لے لیا، میں خاموش. وہ ٹوٹی چارپائی اور میرا بیٹھنا اور دھنسنا، ایک وہ نقشہ تھا. اور یہ پتہ ہے کتنے عرصے میں ہوا؟ یہ غالباً میرا اندازہ ہے 1 1.5 سال 2 سال کے اندر اندر ایک دم نقشہ پلٹا. کہنے لگے کہ وہ نفل ہم پڑھ رہے ہیں. گھر کے 2 افراد کے بارے میں کہا کہ یہ کوتاہی کرتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم باقاعدہ سے پڑھ رہے ہیں. جب جانے لگے نا، بس وہ گئے اور اس کے بعد میرا رابطہ. قسمت کی بات ہوتی ہے، جس در سے ملا ہے اس در کو نہ چھوڑیں. یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے، جس در سے ملا ہے اس در کو نہ چھوڑیں. بس میں نے جاتے جاتے ان سے یہ بات کہی تھی کہ اس نفل کو نہ چھوڑ، اس کو نہ چھوڑ. آج ہمارے ایک مخلص بتا رہے تھے کہ کینسر تھا، انہوں نے کہا یہ نفل پڑھے، وہ ٹھیک بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، آج اس کے بچے بھی ہیں. زندگی کے کتنے واقعات ہیں اور زندگی کے کتنے مشاہدات ہیں. اور یہ نفل میرے نہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی کی نسبت سے ملے ہوئے ہیں. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو 13.5 صدیاں ہو گئی ہیں. کتنی؟ 13.5 صدیاں ہو گئی ہیں اللہ والو. اور 13.5 صدیوں سے لوگوں نے اس نفل کو پڑھا، آزمایا، پایا. پڑھا، آزمایا، پایا. پڑھا، آزمایا اور پایا.